उन्होंने बड़े बिल बोर्ड लाए हुए ने कि भी इंडिया जिहड़ा है वो क्रिश्चियंस के उत्ते जुल्म कर रहा है, चर्चिज़ नूं साड़िया जा रहा है। फिर यह है कि जी इत्थे चाइल्ड मैरिजेस होंदियां ने, इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। उतों गुजरदे हैं 2-2.5 मिनट की वीडियो पा दी कि जी देखो मैं जाती हैं, अपने पढ़ाई करती है कि नौकरी करती है, मैनू मेरे मुल्क बारे आ है और इसका क्यों नहीं कोई नोटिस रहा। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वो स्विट्जरलैंड के एंबेसडर नूं तलब किया और तलब करके उन्होंने कहा कि जी देखो ये साडे खिलाफ इंडिया के पोस्टर उत्थे लगे हुए हैं और दूजे ये अनफाउंडेड है और दूजा कोई इन्हों हटाओ। उन्हें कहा जी द पोस्टर्स इन जनेवा आर पार्ट ऑफ पब्लिक स्पेसिस बट दे डिड नॉट रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ स्विस गवर्नमेंट। To draw the attention of G20 members towards the issues, position and plight of the Sikh people and Punjabis in India, the Dal Khalsa has sent a communique to G20 members prior to their visit to Amritsar scheduled for 15th to 17th March. Torture is rampant. जेल नॉट बेल इज़ द नॉर्म कि कोई बेल नहीं, जेल च तक्कण दा। इंडिया हैज़ अनईक्वल नॉर्म्स एंड डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर पोलिटिकल प्रिजनर्स। Sikh political prisoners continue to languish in prisons even after the completion of their sentence. Dissent is equated with terrorism. Journalists, students and human rights defenders are facing preventive detention. दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारत दी इंटरनेशनल लैवल ते हो रही लापा दा एक होर सबूत जिहड़ा वो सामने आया है, जदों कि भारत ने स्विट्जरलैंड के अंबैसडर नूं सद के प्रोटेस्ट किया कि जनेवा विच UN हैडकुआटर के बाहर लगे भारत विरोधी पोस्टरां नूं हटाया क्यों नहीं जा रहा। सो भारत की यह हरकत एक बचकाना हरकत है जो दसदी है कि भारत किन्ना को इनसिक्योर है। एंड दूसरे पासे G20 मुल्कां दी भारत विच चल रही समिट दौरान एक जड़ी है मीटिंग अमृतसर विच भी होण जा रही है। सो दल खालसा जथेबंदी ने G20 मुल्कां सामने सिखां दी आज़ादी का जिहड़ा केस है वो रखिया है। सो इस बारे आपां भी गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की विचार ने? देखो जिहड़े डिप्लोमैट हुंदे ने मुल्कां दे एक दे दूजे च तैनात, क्योंकि उन्होंने बाहर मुखी तो हमेशा ही अपना उही पोस्चर रखना हुंदा है जिहड़ा डिप्लोमेसी वाला हुंदा है, जिस बारे अक्सर मैं ये कोट दोहरांदा हुंदा है कि इफ ए डिप्लोमैट सेज यस ही मीनस परहैप्स, इफ ही सेज परहैप्स ही मीनस नो, इफ ही सेज नो ही इज़ ए नो डिप्लोमैट। बिल्कुल। लेकिन जे असी भारत का ट्रैक रैकड हुण मोदी रजीम का पिछले पीरीयड का देखीए तो डिप्लोमैट भी अंदर बह के हसदे होने ने कि भाई इन्हों ये भी नहीं पता है कि भी जेड़े राइट UN चार्टर के थले हुए या मुल्कां दे विच जिहड़ियां रियल डेमोक्रेसीज ने, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू से थिंग्स जिहड़ियां बेशक जिहदे खिलाफ कई जा रही होंदियां उन्होंने तो चंगियां नहीं लगदियां, बट यही अमरीका की फर्स्ट अमेंडमेंट तुहानूं ये हक दिंदी है, UN चार्टर तुहानूं ये हक दिंदा है। पर ये जिस अंदाज दे विच अपना जे ये कही कि भी अपना आपा ही एक्सपोज कर रहे हैं या अपना हल्कापन दिखा रहे हैं। जे UK दे विच लंडन च रेफरेंडम की शुरुआत हुई तो इन्होंने पूरा वो माहौल सिरजण की कोशिश की, UK गवर्नमेंट से प्रैशर बिल्ड किया भी ना कराओ। कनेडा च तो वर्स्ट हालत च गए कि उत्थे उन्होंने अपोज किया, डिमार्शे दिता, ट्रैवल एडवाइजरी दी और फिर जिहड़ा वो सारे दे विच कह के कि जी कैनेडा च तां अपने ट्रैवल एडवाइजरी च उन्होंने कैनेडा ने काउंटर ट्रैवल एडवाइजरी दी। हुण उस सब तो बाद असीं ये देखते हैं कि UK च भी इन्होंने अपना जलूस कढ़ाया इस किस्म दीयां अपणियां हरकतां नाल। कैनेडा च भी हुण असीं आस्ट्रेलिया के हवाले नाल भी देखिया कि भाई रिपीटडली जिहड़ा है, क्योंकि आस्ट्रेलीयन एंबैसडर दिल्ली च कहण ते मजबूर उहनूं कीता गया
ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਆਪਣਾ ਨॉन ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਤਲਾਪਨ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵੀ 2 ਬਲੌਕਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ USSR ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ USSR। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਦੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 15 ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਔਰ 1999-90 ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਦੋਂ USSR ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ USSR ਦਾ ਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 6 ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਕੰਕਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 1930 'ਚ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬਲੌਕ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨੀਵਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, UN ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਨੀਵਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ UN ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ NGOs ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਰਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਫ ਫਾਰ ਵੂਮਨ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਆਹ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਬਚਕਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਹ ਅਨਫਾਊਂਡਡ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਾ ਉਹੀ ਯੈਸ ਪਰਹੈਪਸ, ਕਦੇ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, angered by anti-India posters in Geneva, Ministry of External Affairs summons Swiss ambassador Ralph Heckner
conveys the concerns with all the seriousness it deserves. ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਲਫ ਹੈਕਨਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ of unfounded and malicious anti-India posters in front of United Nations building in Geneva. देखो जी एंटी इंडिया पोस्टर ने और उन्हें हैकनर ने डिप्लोमेट ने क्या कि देखो उन्हें कहा जी the posters in Geneva are part of public spaces but they did not reflect the position of Swiss government. भी ये कोई स्विस गवर्नमेंट ने तो नहीं लाए ये पब्लिक प्लेस है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਟੈਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਵਰ ਐਂਬੈਸੀ ਹੈਜ਼ ਕਨਵੇਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਸਰਨਸ ਟੂ ਬਰਨ with all the seriousness it deserves. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਹਰਕਤ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗੀ ਹੋਇਆ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ 100 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੌਨਸਯ ਮੂਰਖਸਯ ਆਭੂਸ਼ਣਮ ਕਿ ਮੌਨ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਨਸਯ ਮੂਰਖਸਯ ਆਭੂਸ਼ਣਮ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਭੂਸ਼ਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਨ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਰੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖੋ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਪ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ G20 ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 20 ਮੁਲਕ 20 ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਈ G20 ਦੀ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2022 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ at G20 meeting India's Modi says global governance has failed. Indian leader calls on bloc to find common ground on global issues as he inaugurates the meeting said to be dominated by Ukraine war. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 43 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ 140-150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਅਡਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ G20 ਦੇ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ G20 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਰਿਊਮਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਮ ਲੈਟਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ G20 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟੂ ਡਰਾ the attention of G20 members towards the issues, position and plight of the Sikh people and Punjabis in India. The Dal Khalsa has sent a communique to G20 members prior to their visit to Amritsar scheduled for 15th to 17th March. ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੈਜੂਲਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਰਿਊਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ G20 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਰਚਰ ਇਜ਼ ਰੈਂਪੈਂਟ, ਜੇਲ ਨਾਟ ਬੇਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਰਮ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੱਕਣ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅਨਈਕੁਅਲ ਨੋਰਮਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ। Sikh political prisoners continue to languish in prisons even after the completion of their sentence. Dissent is equated with terrorism. Journalists, students and human rights defenders are facing preventive detention. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ irrespective of the electoral developments in the state, the people of Punjab are engaged in a struggle for right to self-determination and they look towards the international community with the hope to enable the fulfillment of their rightful aspirations. ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਪੀਸ ਫੋਲੋਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਵਿਊ that efforts to make G20 Jamboree succeed will crash at the altar of the respect for human rights. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਲਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੂਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ of the state of Punjab goes on unmitigated. In a brazen manner, the union government's appointed governor of Punjab, Banwari Lal Prot, has threatened physical violence against voices of dissent and those seeking the right to self-determination. उन्होंने क्या और क्या उन्हें प्रोत ने कि मसल देंगे, कुचल देंगे। उन्होंने कहा जी ये ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਨੂਪਿੰਗ ਓਵਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਬੈਨਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਟ ਦ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਏ ਹੈਟ, using the nationalistic media, a new narrative of vengeance against the Sikhs is being floated. ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਲੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਇਸੈਂਟਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 600 ਚੈਨਲ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਫ ਵੈਂਜੀਅਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਿਕਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਫਲੋਟਡ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ G20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੋਡੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।